بات ہو رہی ہے وہ اس خط کی ہو رہی ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تحریر کیا گیا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب اسی خط کو ایکس کے اوپر اس کے مندرجات جو ہیں وہ شیئر کیے گئے بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے ساتھ۔ اچھا، اس میں کافی سارے نکات بھی ہیں، میں ایک چیز پر آپ کی توجہ دلواؤں۔ کہا گیا کہ فوج کے پیچھے عوام اگر نہ کھڑی ہو تو وہ دہشت گردی اور کسی بھی جگہ پر اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر سکتی۔ اس کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ایک انتہائی کلاس کا منافق اور جھوٹا ہے۔ ہم نے 25 جنوری کو ایک پروگرام کیا، دیکھو دہشت گرد جو پکڑا جاتا ہے نا اس سے عوام کو آج بھی افغانی ایک شہری پکڑا گیا ہے۔ نہیں، یہ تو ابھی کھلے عام آپ کے اغوا تاوان ہوں گے، ہر طرف ٹی ٹی پی پھیلی ہے، تمہاری مرہون منت ہے۔ تم نے دیکھیں اسی آرمی چیف نے جس کے اوپر یہ بار بار تنقید کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ مارے گا نا دہشت گردوں کو، تم مارنے نہیں دیتے تھے، وہ گرفتار کرتا تھا تم چھوڑ دیتے تھے۔ تم نے حکومت میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے عبد الغنی برادر کو رہا کیا، تم نے ملا عبد الرؤف کو جو آرمی چیف نے 2016 میں گرفتار کیا، اس وقت ایز اے ڈی جی ایم آئے، تم نے اس کو 2018 میں رہا کیا، آتے کے ساتھ ہی سپتمبر 2018 میں رہا کیا۔ تم نے ملا محمد یعقوب کو رہا کیا 2018 میں، تم نے ملا محمد ضعیف کو رہا کیا 2018 میں، ملا عبد الرزاق کو رہا کیا 2018 میں، ملا نور الدین ترابی کو تم نے رہا کیا 2019 میں، حافظ محمد اللہ کو تم نے رہا کیا 2019 میں۔ تو یہی تو وہ کمانڈر ہیں جو آج یہ کمانڈ کر رہے ہیں تمام دہشت گردوں کی۔ تم 40,000 نہیں 4 لاکھ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد لا کے واپس کے پی کے میں بسایا تم نے۔ تم 40,000 بتاتے ہو، 4 لاکھ تھے۔ تم نے 20,000 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کیا، تو آرمی چیف پکڑ کے لائے اور تم چھوڑ دو اور اس پہ تنقید کرو تو تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کدھر ہے تمہارے اسپوکس مین؟ ذرا سامنے لاؤ۔ تاریخ کے اندر ہم ریکارڈ رکھتے ہیں کہ تم نے کہاں کس وقت اپنے مخالفین کو ٹی ٹی پی کے ذریعے قتل کرایا، ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ میری بات سنیں، جب پاڑا چنار کا سانحہ ہوا، مختلف قتل ہوتے رہے وہاں پہ، ہم 15 سال اس پہ آواز اٹھاتے رہے، طریقہ کار الگ الگ تھے۔ ٹھیک بات ہے۔ اس بار جو 21 تاریخ کو قتل عام ہوا کانوائے کا، اس پہ ہماری خاموشی تھی کیونکہ وہ بالکل الگ نوعیت کا تھا۔ اچھا، ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی کہ قرآن کے اندر اگر تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ ہم نے اس کی تحقیق کا آغاز کیا۔ نقطہ تھا ایک، پہلی چیز یہ کہ تمہارے دور میں کوئٹہ میں اور پشاور میں لوگ شہید ہوئے، تم ان کی لاشوں پہ نہیں گئے، وہ انتظار کرتے رہے۔ اسی طرح اس پاڑا چنار کے قتل عام میں نہ تعزیت کی پیپلز پارٹی نے، نہ نون لیگ نے، اور تمہارے تو صوبے میں ہوا، تمہارا وزیر اعلیٰ اپنے قائد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہاں نہیں گیا۔ جس وقت یہ 21 تاریخ کو قتل عام ہوتا ہے تو آپ کو میں آگاہ کروں کہ شام کے وقت میں انڈیا کی سٹی ہے بنگلور کے پاس ہرلور، وہاں کا میڈیا سیل سے اچانک ایک نیوز جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ یہ جو باہر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں CIA اور MI6 کے پیرول پہ پاکستانی، 10 منٹ کے اندر اس کو کاپی کر کے ایک نقطے کو اٹھاتے ہیں۔ FC کے ماتحت تھا، وہ ذمہ دار ہیں، وہ سیاست میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ریلیاں روک رہے ہیں، کانوائے کو FC تھی، یعنی کہ فوج ذمہ دار تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہی باتیں چل رہی تھیں نا۔ اب یہ میرے لیے تو بڑا توجہ طلب تھا، میں نے اس پہ ریسرچ کی۔ اب ریسرچ کے اندر یہ تو دیکھیں نا، یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں جو اس نے طالبان قیدی چھوڑے، ایک 1 بائی 1۔ یہ آرمی چیف کی 2023 اور 24 کی جو آپریشن ہوئے، 54,000 آپریشن، 54,000، جس کے اندر سینکڑوں آپ کے فوجی شہید ہوئے لیکن ہزاروں دہشت گرد بھی اس نے مارے۔ تم جو کہہ رہے ہو نا سیاست پہ توجہ دیے، آؤ یہ آپریشنز کی ایک ایک ڈیٹیل دیتا ہوں میں تمہیں۔ یہ سب تمہارے پالے ہوئے، ایون کہ 4 ضلعوں میں تمہارے لوگ تمہارے KPK کے اندر مغرب کے بعد باہر نہیں آ سکتے۔ یہ حالت کر دی تم نے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہرحال اس کے اوپر ریسرچ شروع کی۔ ریسرچ کے مطابق اب جب یہ ساری صورتحال ہوئی، سب سے اہم ترین چیز تو یہ تھی کہ 23 کو انہوں نے نکلنا تھا باہر ریلی لے کے، ٹھیک ہے، 21 کا قتل عام یہ پلان کیا گیا، یہ پورے پلان پہ تھا۔ 10 تاریخ کو اس کی پلاننگ ہوئی کنڑ میں، پکتیا میں پہلے ہوئی، کنڑ سے اس کی مین پاور لی گئی۔ مین پاور لینے کے بعد اس کو 13 تاریخ کو انہوں نے بارڈر کراس کیا کنڑ سے، اور پشاور سے ہوتے ہوئے یہ 12 لوگوں کا قافلہ، دہشت گردوں کا قافلہ جو ہے سپنوام سے ہوتا ہوا جس گاؤں میں پہنچا اس کا نام ہے جلا مائی، ٹھیک ہے۔ 14 تاریخ کی صبح 7 دہشت گردوں کا دوسرا قافلہ داد کمر گاؤں ہے،
खुर्रम के अंदर, वहाँ पहुँचता है, ओके, प्लान किया गया। अच्छा, जब वहाँ पहुँचता है ये, तो मैं आपको बताऊँ कि दे आर 2 टाइप ऑफ FC। अच्छा, ये जब पहुँचा ना, ये है 14 तारीख को, ये काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक अलर्ट जारी किया। अच्छा, अलर्ट, ओके। जिसके अंदर उसने बताया कि कुछ लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं कुन्नड़ के रास्ते, जो पाड़ा चनार के अंदर कत्लेआम करेंगे कानवाई को। ये देखें, ये रेड अलर्ट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे तो हुकूमत KPK को ये चाहिए था कि इस पे तुम इजाफी स्पेशल इंतजामात करते। तुमने ये करने के बजाय एक नोटिफिकेशन 18 नवंबर को तुम्हारी हुकूमत ने जारी किया। पाड़ा चनार में जो देखे 2 टाइप की FC होती हैं। अच्छा। ये जो बार बार FC को निशाना बनाया जा रहा है ना, FC 2 टाइप की होती हैं। एक होती है फ्रंटियर कोर, ठीक है, जो कि फौज के मातहत होती है, जिसकी वर्दी होती है ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये है फौज की, ठीक है। अच्छा, एक होती है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वो भी FC कहलाती है। वो होती है पुलिस की लेवी कहते हैं, ये है सूबाई हुकूमत के मातहत। ओके, तुमने 18 तारीख को तुम्हारी हुकूमत ने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया और तुमने फ्रंटियर कोर को विड्रॉ कर लिया। स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी से जो पाड़ा चनार के कानवाई को लाती ले जाती थी, ला रहे थे सकून से, अपनी हिफाजत में लाते थे, तुमने उसको विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये है उसका नोटिफिकेशन। जिस दिन विड्रॉल किया है 18 तारीख को उसने विड्रॉ किया है। अच्छा, और 21 तारीख को प्लांटेड वहां पे कत्लेआम कराया, और ये इनको हुक्म जारी हुआ, इनको एक कमिश्नर के जरिए हुक्म जारी हुआ कि अगर कोई मसला हो जाए तो तुम लोगों ने मुदाखलत नहीं करनी। ये ले, जिस घर के अंदर इनको ला के रखा गया, ये उस घर की तस्वीर है। किस घर की तस्वीर है? मतलब जहां पे गांव के अंदर दहशतगर्द जिस गांव में रहे। भाई, गांव में बातें चल रही हैं, हम उठा रहे उन्हीं गांव से, लोग बता रहे कि तो हमारे पे आके रहे। अच्छा, जिन गाड़ियों में वो आए उनका नंबर था RIY 023, ये वैन थी। और जबकि दूसरी गाड़ी जो एक तुम्हारे हुकूमत के एक ओहदेदार की थी, A1600, जो इनको लेके आए यहां पर तुम्हारे पास, वो तुम्हारे PTI के ओहदेदार थे। जिस हुकूमती शख्सियत के साथ लेके आए उसका नाम था सईद मन्नान, जो अपनी सरबराही में इस काफिले को लेके आया दहशतगर्दों के। और इनके साथ तुम्हारे कुर्रम के ओहदेदार मौजूद थे, जिनका नाम तूर वली बंगिश और मीर जमान बंगिश था, जो तुम्हारे इलाकाई ओहदेदार हैं PTI के। ये कत्लेआम PTI ने करवाया 23 तारीख के उस एहतजाज को मजबूत करने के लिए कि 21 को कत्लेआम होगा, जिसमें मासूम बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, मुंह पे गोलियां मारी गई, ज़िबा किया गया, ताकि पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बन जाए और ये इस्लामाबाद आने वाला काफिला, इस्लामाबाद आने वाला एहतजाज कराची तक महसूस किया जाए। तो ये तयशुदा कत्लेआम था तुम्हारी जानिब से। तुम तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पालने वालों, तुमने अब तक पाकिस्तान में अपने मुखालफिन को इसी TTP के हाथों कत्लेआम करवाया है। तुम ही तो उसके सबसे बड़े दिलदादा। तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कातिल हों और मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं तो तुम्हारी गैरतें जागेंगी। ये TTP वालों ने 1 लाख हम पाकिस्तानियों को मारा, तुम उनको छोड़ते रहे, उनको पालते रहे, उनको पोसते रहे, उनको ताकतवर करते रहे। क्या हम तुम पर लानत ना करें? क्या हम इंसान नहीं है? क्या गैरत तुम्हारे घर की लौंडी का नाम है? ये गैरत हर उस शख्स के अंदर है जो गैरतमंद पाकिस्तानी है। और अफसोस का मुकाम ये है कि ना शहबाज शरीफ ने ताज़ियत की, ना आसिफ जरदारी ने ताज़ियत की, ना उसकी हुकूमतों ने ताज़ियत की, बल्कि कराची के अंदर खुलेआम यहाँ पे कत्लेआम मचाया। वो कह रहे थे कि ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, धरने पूरे मुल्क में शुरू हो गए थे, आपको याद ही होगा। ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, मैं अभी आया हूँ, 1.5 घंटे फंस के आया हूँ, कौन सा धरना है? ट्रैफिक का मसला धरना तो है ही नहीं। ट्रैफिक का मसला तो तुम्हारी पैदा की रही है। 20 लाख पथारे लगा रखे हैं तुमने कराची में, जिससे सिंध हुकूमत 1000 रुपए फी पथारा लेती है, 2 अरब रुपए हफ्ते के, 8 अरब रुपए महीने के। इसी तरह के इलेक्ट्रिक 2 अरब रुपए हफ्ते का भत्ता लेती है इनसे। इसी तरह KMC 2 अरब रुपए हफ्ते का भत्ता लेती है। तो 8 अरब रुपए के इस खेल तमाशे के अंदर पूरे कराची को कचरा बना के रखा हुआ है। और बात करते हो कि ये तुमने यजीदी लश्कर का किरदार अदा करके यहाँ नौजवानों को कत्ल कर दिया। तुम इसका हिस्सा, अगर तहरीक इंसाफ में तकफीरी पहले नंबर पे है तो पीपल्स पार्टी भी फॉलोड बाय है तकफीरियों में। वो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी और थी, अभी टोटल तकफीरियों में मुश्तमिल है। इस तरह मारा जाता है लोगों को। अगर इंसानियत में इतनी तमीज़ नहीं रही कि कटे हुए गलों पर ताज़ियत कर सके, तो मैं तुम्हें बताऊँ, वो वक्त आ रहा है जब तुम्हें इन ताज़ियतों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास है।
तालिबान को पता है पैसा तो तुम्हारे पास है, उनकी छुरियां तुम्हारे गलों पे चलने के लिए तैयार है, तुम करो फौज को कमजोर, फिर तुम्हें पता चलेगा होता क्या है। बाहर बैठ के जो कहते हो कि ये झूठ है, कुछ नहीं हो रहा, ये 54,000 ऑपरेशन जो हुए और ये जो कटे हुए गले, इन तक पे तुम्हारी ताजियत नहीं थी। इंसान बनने की तरफ आओ। ये कौन से तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर? नहीं मानते हम इन चीजों को। हमने अभी तक असला नहीं उठाया पाकिस्तान में 1 लाख लाशें देने के बावजूद, अपने मुल्क की मोहब्बत में। लेकिन इसी फौज के शाना बशाना खड़े होकर जब हम लड़ेंगे तो दुनिया देखेगी, गजा और शाम और फलस्तीन को भूल जाएगी। यहीं पे दहशतगर्दों का कत्लेआम करेंगे और इनको निशाना बनाएंगे। किसी सूरत अपनी फौज को कमजोर नहीं होने देंगे।